السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ جی تو الحمدللہ ہمارا جو کورس ہے وہ جاری ہے، جس میں ہم نے حروف کی اقسام دیکھی تھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا حروف حلقیہ کو، حروف لہاتیہ کو، حروف شجریہ کو۔ تو حروف کے سیکنڈ لیکچر میں ہم نے دیکھا حروف حافیہ، حروف نطعیہ، حروف طرفیہ۔ تو انشاءاللہ ہم آج آگے بڑھتے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے حروف صفیریہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو صفیریہ کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ان حروف کو دو حروف کے نام سے جانتے ہیں، حروف صفیریہ اور حروف اصلیہ۔ عربی زبان میں کسی چیز کے کنارے کو ہم اصلہ کہتے ہیں اور اسی مناسبت کی وجہ سے ہم ان کو حروف اصلیہ کہتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کی سیٹی کی آواز بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو الصفیریہ یعنی سیٹی کی آواز والے حروف صفیر کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز والے حروف کی تعداد 3 ہے، ز، سین، صاد۔ اس میں جو صاد ہے یہ موٹا پڑا جانے والا حرف ہے۔ اب ہم ان کے مخرج کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس ان کا مخرج واضح ہے، دیکھیے اوپر والے اور نیچے والے سامنے والے دونوں دانتوں کو آپس میں ملائیے، ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی مشق کیجئے نا۔ اوپر والے اور نیچے والے سامنے والے اگلے دو دانتوں کو آپس میں ملائیے اور پیچھے سے زبان کی نوک بھی ملائیے، تو وہاں سے جب تینوں چیزیں ملیں گی تو ادائیگی ہوگی صاد، ز، سین، ٹھیک ہے۔ ان تینوں حروف کی ادائیگی ہوگی۔ اس میں سے جو صاد ہے یہ موٹا پڑا جانے والا حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بات بھولنی نہیں ہے، صاد کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے۔ چلیں اس کی مل کر مشق کرتے ہیں۔ صاد، 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 ز، 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 سین، سین، سین۔ اچھا، سیٹی کو ہم الصفیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی مناسبت سے ہم ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ جی تو اب ہم نے حروف صفیریہ کی پریکٹس مکمل کی، اب آگے بڑھتے ہیں حروف شفویہ کی طرف۔ تو بیسیکلی عربی زبان میں ہونٹوں کو ہم شفتان کہتے ہیں، یہ حروف شفتان سے ادا ہونے کی وجہ سے حروف شفویہ کہلاتے ہیں۔ ان کی تعداد ہمارے پاس 4 ہے، ٹھیک ہے، ف، واو، با، میم۔ چلیے اب ہم ان کے مخرج کی طرف بڑھتے ہیں۔ فا آتا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے، تو فا کا مخرج ہمارے پاس ہے، اوپر والے دو جو دانت ہیں نا ان کا جو سرا ہے، ان کا کنارہ ہے نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ آپ مشق بھی کر سکتے ہیں اور پکچر میں بھی آپ کو واضح ہو رہا ہے، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا سیرا نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے جب لگتا ہے تو اس سے ادائیگی ہوتی ہے فا کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں واو کو، واو، واو، ہونٹوں کو گول کرنے سے واو کی ادائیگی ہوتی ہے، پکچر میں آپ کو واضح دکھائی دے رہا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادائیگی ہوگی واو کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم با کی طرف، تو دیکھیے پکچر میں بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہے، با، بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوگا با۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس میم، پکچر میں دیکھیے غور سے کیسے ہونٹ بند ہیں، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ہم ادائیگی کریں گے میم کی، ٹھیک ہے، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا میم۔ چلیں اس کی ہم مل کر مشق کرتے ہیں، فا، واو، با، میم، فا، واو، با، میم، فا، واو، با، میم۔ جی الحمدللہ حروف شفویہ کی ہم نے پریکٹس مکمل کی۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں حروف جوفیہ کی طرف۔
तो जोफिया की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताऊंगी कि जोफे दहन किसे कहते हैं। ये हमने पीछे भी एक दफा डिस्कस किया था कि जोफे दहन मुंह के खाली हिस्से को कहते हैं। देखिए हमारे मुंह के अंदर दांत मौजूद हैं, दाढ़ें मौजूद हैं, ऊपर तालू है, नीचे जुबान है, ठीक है। तो दरमियान में खाली हिस्सा है, खला है। तो मुंह के अंदर का जो खाली हिस्सा है वो जोफे दहन कहलाता है। तो इसी वजह से हरूफ मद्दा जो अलिफ वाओ या है खाली हिस्से से निकलते हैं, तो इनको हम हरूफ जोफिया कहते हैं, ठीक है। तो मखरज के एतबार से इनको जोफिया, हवाइया, मद्दिया कहते हैं। चलिए इनको मश्क करते हैं। तो पिक्चर से आवाजें आपको दिखाई देगा। चलें देखिए, खाली हिस्सा जो है ना वहां से निकलेगा अलिफ, वाव, या। तो हरूफे जो हमारे पास हरूफे जोफिया हैं वो 3 है, ठीक है। तो मुंह के खाली हिस्से से हरूफे जोफिया अदा होते हैं। मश्क करें हम इसकी मिलकर। अलिफ, वाव, या। अलिफ, वाव, या। अलिफ, वाव, या। जी। तो आगे हम बढ़ते हैं गुन्ना की तरफ। जी, हमारे पास नून और जो मीम, जो 2 हरूफ है ना, इनमें गुन्ना होता है। वो गुन्ना कब होता है? जब नून और मीम पर तशदीद आती है, ठीक है। तो गुन्ना को समझने से पहले हमने पीछे डिस्कस किया था एक लफ्ज़ ख़ैशूम। तो ख़ैशूम किसे कहते हैं? नाक की हड्डी, नाक का बांसा, नाक की जड़ का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसको हम ख़ैशूम कहते हैं। तो ख़ैशूम दरअसल किसी हर्फ का मखरज नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ से मीम और नून का गुन्ना निकलता है। तो गुन्ना की अदायगी के लिए कौन सी जगह है? ख़ैशूम। तो आगे हम इसका मखरज देखते हैं। देखिए, नाक में आवाज़ ठहर जाती है। गुन्ना का मानी क्या है? नाक में आवाज़ का ठहर जाना, नाक में आवाज़ को छुपाना, नाक में आवाज़ को लेकर जाना। जैसे कि ये साउंड किसकी है? गुन्ना की। जी, अब हम देखते हैं गुन्ना को पिक्चर से, ठीक है। तो डायग्राम में देखिए वाज़ह हो रहा है, नाक की हड्डी जो है, नाक का बांसा है, वहाँ पर जो आवाज़ ठहरी होती है ना, वो गुन्ना की आवाज़ ठहरती है। कैसे? ये देखिए, ये जो आवाज़ है ये गुन्ना की है। ये जो बिन-बनाहट है, ये जो आपको सुनाई दे रही है ना, बिन-बनाहट, ये वाइब्रेशन है जो ये नाक में, ये गुन्ना की आवाज़ है। तो गुन्ना के मानी है नाक को आवाज़ में ले जाना। तो गुन्ना की मिकदार हमारे पास एक अलिफ होती है। ये पहले भी मैंने आपको बताया, जब नून पर या मीम पर तशदीद आ जाती है, ठीक है, शद जिसे बोलते हैं, नून और मीम पर जब तशदीद आती है तो तब हम गुन्ना करते हैं, यानी कि आवाज़ को नाक में लेकर जाते हैं। जैसे कि इन्ना, मिम, सुम्मा, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी और आज का लेक्चर हमारा जो है वो अभी थोड़ा आगे है। देखिए, जब अगर आप लोग इन सब मखारिज की, हरूफ की आपको समझ आ रही है, आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स जो चल रहा है उसमें बैच 12 अभी तक चल रहा है, ठीक है। बैच 12 जारी है। नेक्स्ट हमारे पास बैच 13 में एडमिशन होंगे। तो आप ज़रूर आइए और हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं हरूफ मुस्ताइलिया की तरफ। तो मुस्ताइलिया जो हैं वो मोटे हरूफ को हम कहते हैं, ठीक है। इस्तिला से यह निकला है, तो मोटे हरूफ को हम बोलते हैं हरूफ मुस्ताइलिया। तो इनकी तादाद है हमारे पास 7, ठीक है। खौ, सौद, दोद, गैन, तो, कॉफ, वो। अच्छा, पीछे हमने हम खारिज की प्रैक्टिस की और मैं कभी-कभी आपसे बोलती थी ये मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है, ठीक है? तो अब हमने उनका ग्रुप अलग बना लिया है। तो इनका जो मजमूआ है, एक फ़ॉर्मूला है आसानी से याद करने का, इनको लर्न करने का, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिए नीचे भी लिखा हुआ है, आप देख सकती हैं स्क्रीन पर ताकि आपके लिए आसानी रहे। खुस्व, दोगतिन, क़िज़, ठीक है? खौ, सॉद, बोद, गैन, तो, क़ाफ, वो। चलिए हम इसको एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस करते हैं। खुस्व, दोगतिन, क़िज़।
یہ موٹے حروف ہیں اور ان کو کیسے ہم پڑھتے ہیں، زبان کی جڑ ہماری اوپر کو اٹھے گی اور آواز جو ہے ہمارے منہ کے اندر بند رہے گی، ٹھیک ہے؟ اور ہونٹ کو گول بالکل نہیں کرنا، زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ چلیں اس کو ہم مشق کرتے ہیں۔ خو، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، غا، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، غا۔ جی تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔